کہ دل کی ہے دھڑکن، قوم سے دل کا ہے بندھن، خدمت کے میدان میں ہے ماضی بھی جن کا روشن، اجلا من اور دامن دل کے مخلص اور کندن، اعتماد کے اعتبار کے انحصار کے لائق ایک ہی مال کا خرچ کرنا، باپ اور بیٹے کی محبت کی قربانی، خون بہانا، گوشت کاٹنا اور پھر گوشت کاٹ کے اللہ کی راہ میں مستحقین، غربا اور ضرورت مندوں میں تقسیم کرنا قربانی کی ایک لازوال مثال ہے۔ جی، پاکستان مرکزی مسلم لیگ جیسے کہ آپ جانتے ہیں خدمت کی سیاست پہ یقین رکھتی ہے۔ جس طرح کے ہمارے بھائیوں نے، ہمارے کارکنوں نے ہر یو سی کی سطح پر رمضان میں سحری تقسیم کیا لوگوں میں، اور سستے راشن بازار، سستی روٹی کے تندور، ڈسپینسریز کے کھولی ہوئی ہیں لوگوں کی خدمت کے لیے۔ اسی حوالے سے ہماری قیادت کا ویژن تھا کہ حالات پاکستان کے جس طرح سے چل رہے ہیں تو جن لوگوں نے قربانی نہیں کی ان کے دروازے تک، ان کے ڈور سٹیپ تک ان کی عزت نفس کو مد نظر رکھتے ہوئے عزت کے ساتھ ان کو گوشت پہنچایا جائے۔ اسی سلسلے میں آپ دیکھ رہے ہیں ہم یہاں پہ مینیج کر رہے ہیں، ہمارے والنٹیئرس سینکڑوں کی تعداد میں جو کام کر رہے ہیں اس سلسلے میں۔ پاکستان میں آپ دیکھیں جس طرح کی سیاست ہو رہی ہے، لیگ پولنگ ہو رہی ہے، کرپشن ہے، انارکی ہے، گالی کی سیاست ہو رہی ہے، ہر بندہ اپنا لیڈر بچا رہا ہے، کوئی اپنا جناب پاکستان کو گالی دے رہا ہے، کوئی غدار کہہ رہا ہے، ایک دوسرے کی مطلب کہ عجیب سا ماحول بنا ہوا ہے۔ مہنگائی اتنی زیادہ بڑھ چکی ہوئی ہے اور پاکستانی عوام کو کوئی سمجھ نہیں لگ رہی۔ تو پاکستان مرکزی مسلم لیگ نے یہ ہماری قیادت نے پلان کیا کہ اس گھٹن کے ماحول میں اپنی عوام کے لیے کوئی اچھا کام کیا جائے۔ اسی حوالے سے ہم نے یہ قربانی کے گوشت کو لوگوں کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے اس کو آرگنائز طریقے سے کرنے کی کوشش کیا۔ یہ ایک آئیڈیا تھا، ہم آپس میں بیٹھے تھے اور اس بات پہ جو مرکزی مسلم لیگ کے کارکن ہیں اور ہماری جو قیادت ہے، جب ہم سر جوڑ کے بیٹھے کہ اس عید پہ ایسا کیا کام کیا جائے کہ جو ہے وہ کھا لیں۔ بہت سارے لوگ جمع کرتے ہیں، بہت سارے لوگ بہت سارے کام کرتے ہیں عید کے اوپر، لیکن ہم کوئی ایسا کام کریں جو اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ تو بس یہ سامنے آیا کہ ہم اپنے محلے کے اندر سروے کریں، اور الحمدللہ ہم نے سروے بھی کیسے کیا۔ جو دکاندار ہیں گلی محلوں کے اندر رہنے والے، جو سب سے لو ایریاز ہیں ان کے اندر جو دکانیں ہیں، کریانہ سٹورز ہیں، ہم ان کے پاس گئے، ہم نے ان سے جا کے پوچھا کہ ایسی کون سی خواتین ہیں، کون سے لوگ ہیں، مرد ہیں کہ جو آپ کے پاس ایک ایک پاؤ چینی، ایک ایک پاؤ دال اور جو ہے وہ بہت تھوڑی چیزیں لینے آتے ہیں اور بمشکل ان کی رقم جو ہے وہ ادا کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ تو پھر دکانداروں نے ہمیں ریکارڈ دیا کہ بھئی یہ ہماری گلی میں یہ لوگ ہیں، یہ ہماری گلی میں یہ خواتین ہیں، اس کے 6 بچے ہیں، اس کے 7 بچے ہیں، اس کے 10 بچے ہیں، لیکن ان کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے۔ الحمدللہ یہ وہ سروے تھا جس سروے کی بنیاد پہ جو ہے وہ ہم نے فیصلہ کیا، اور اس سروے کے اوپر الحمدللہ پھر پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے کارکنان نے لاہور میں جو ہے وہ ہزاروں گھروں کے اندر الحمدللہ جو ہے وہ گوشت پہنچایا۔ مطلب کہ ایک محلے میں سینکڑوں لوگ ہیں، 9200 لوگوں کا ہم نے لسٹنگ کی ہے جہاں پہ لوگ جنہوں نے قربانی نہیں کی، ان میں اکثریت ایسے لوگوں کی جن کے دروازے تک کوئی گوشت پہنچانے والا بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اتنی مشقت کرتا نہیں ہے کوئی، وہ بہت زیادہ گلیوں میں کٹریوں میں رہتے ہیں، بند پارک جیسے ایریا ہے۔ تو اسی سلسلے میں پورے پاکستان میں یہ کمپین کی صورت میں چل رہی ہے۔ ہم این سی کی سطح پر، این سی اور اس کے نیچے وارڈ کی سطح پر باقاعدہ سروے کر رہے ہیں اور الحمدللہ جو سروے ہمارے پاس آ رہا ہے صبح شام ہم انہیں اکٹھا کرتے ہیں اور اس کے مطابق ہی ہم کوشش کاوش کر کے کہ بھی یہ سروے آیا ہے، فلاں ہماری این سی ہے، اس این سی کا یہ فلاں وارڈ ہے، اس وارڈ میں یہ گھرانے ہیں جو سفید پوش ہیں یا غربا مساکین کے ہیں، وہ جیسے جیسے سروے آ رہا ہے اس کی ہم کیٹیگری بناتے جا رہے ہیں، اور ترجیحی بنیادوں پر یہ الحمدللہ یہ کام ہم پوری پی پی میں بالفرض میرے پاس پی پی 152 میں 20 این سی ہیں اور این سی کا یہ مکمل ڈیٹا میرے پاس موجود ہے، اور الحمدللہ یہ سروے جو مقامی ساتھی ہمارے این سی کے ذمہ داران، وارڈ کے ذمہ داران ہیں، وہ یہ سروے لا رہے ہیں اور اس کے مطابق ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ یقینی طور پر یہ لاکھوں کروڑوں روپے کا بجٹ ہے، یہ سفید پوش غربا مساکین کے گھروں میں گوشت پہنچانا۔ یہ جو ہمارے لاہور کے صدر ہیں الحمدللہ انہوں نے ہمارے ساتھ میٹنگ کی، ہمیں اس بات پر ابھارا، ترغیب دلائی کہ بھی ٹھیک ہے اگر ہمارے پاس وسائل نہیں ہے لیکن اللہ کی دی ہوئی زبان ہمارے پاس موجود ہے،
हम अपने मिलने जुलने, अपने रिश्तेदार और खुद अपनी ज़ात से ये काम शुरू करें। पहले यकीनी तौर पर मेरा भी ये ऐसे ही मामला था, अगर जानवर ज़िबा किया तो वो घर में तकसीम कर लिया या गली में रह के एक आध घरानों तक वो गोश्त पहुंच जाता था। लेकिन जो उन्होंने ये सोच दी, अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कभी अल्लाह ताला की तौफीक के साथ हम तो जब चाहें जैसे चाहें अल्हम्दुलिल्लाह पूरा साल गोश्त खा सकते हैं। मैंने अपने घर वालों के साथ बैठ कर मीटिंग की कि भी इस मर्तबा हमने वाकई कुर्बानी देनी है, और अल्हम्दुलिल्लाह घर वालों ने भी इत्तेफाक किया। तो मेरा जो जानवर था घर का, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो टोटल इधर फी सबिलिल्लाह शिफ्ट कर दिया, और ऐसी मुख्तलिफ भाइयों को तरगीब वगैरह दिलाई, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कतरे कतरे के साथ दरिया बनता है। जो भी सियासी पार्टी होगी उसका काम सिर्फ पार्लियामेंट में नहीं है, कानून साजी नहीं है, बल्कि भूखों को खाना खिलाना है, और इसके साथ साथ सैलाब में लोगों की मदद करनी है, जल्जलों में लोगों की मदद करनी है, सहरियां और अफ्तारियां भी करवानी है, साथ ही साथ लोगों को तालीम का शऊर भी देना है, ज़हन साजी भी करनी है, और मुआशरे को एक फलाही रियासत बनाना है। सियासी पार्टी का सिर्फ ये मकसद नहीं है कि वो गालम गलोच करे, लोगों की इज्जतें उछाले, बल्कि कुर्बानी का गोश्त उन लोगों से जमा करे जो इसकी इस्तिताअत रखते हैं, और उनको जाके तकसीम करे जो डिजर्विंग है, जिनको इसकी जरूरत है, या जिन्होंने कुर्बानी नहीं की किसी वजह से, उनमें तकसीम करना है। तो लोगों में ये एक मिथ एस्टैब्लिश हो गई है, या आप कह लें कि एक थ्योरी एस्टैब्लिश हो गई है कि सियासी पार्टी के काम महदूद हैं। हमारे ब्लॉक और यूसी में हर सतह पे कारकुनों ने लिस्टें बनाई हुई हैं ज़रूरतमंद लोगों की जिन्होंने कुर्बानी नहीं की। हमारे भाई उनके दरवाजे तक जाके गोश्त दे के आते हैं। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क़यादत ने ऐसे लोगों का एक गुलदस्ता सजाया कि जो हमा वक्त लोगों की खिदमत करने के लिए तैयार रहता है, और आवाम के लिए एक बड़ी नई चीज़ है और खुशाइन चीज़ है। लोग बहुत खुश हो रहे हैं इस चीज़ को, बड़े अप्रिसिएशन दे रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे साथ चलने को तैयार है। एक फैमिली थी, उनके पास हम गए तो वो कह रहे थे कि बड़े साल से हमारी कटरी का रास्ता कुछ इस तरह का है, ये हमारी बीपी में ही वो एरिया है, तो वहाँ पे कभी आज तक कोई इस तरह हमारे दरवाजे पे गोश्त देने आया ही नहीं है, कल्चर ही नहीं है हमारा इतनी मेहनत करने वाला। तो आपकी जमात अब आई है हमारे पास, आ रहा था आपको कि वो कहती थी कि हमारे काफ़ी साल से हम बाज़ार से खाना ले के खाते थे, ईद वाले दिन भी कुर्बानी करने की इस्तात नहीं है, तो और हमारे पास पहुँचने भी किसी ने कोशिश नहीं की। तो आप कौन लोग हैं? हमने बताया कि हम पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के कारकुन हैं, तो हम ये काम कर रहे हैं। बेटा शुक्रिया अदा, हर ईद ते सानू गोश्त भी खवांदे ने, लैके आंदे ने, रोज़ियां दे विच सानू रोटी भी देंदे ने। बहुत बहुत शुक्रिया तुहाडा भी ते इन्हां दा भी जिहड़ी इन्नी खिचल करके आंदी है। बड़ी बड़ी मेहरबानी, अल्लाह मियां सेहत देवे, तंदुरुस्ती देवे, अल्लाह मियां तुहानू बहुत ज्यादा देवे, अल्लाह तुहाडी खैर करे, अल्लाह सब दुख तो बचावे। लोगों का रद्द-ए-अमल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा आ रहा है, और वो एक चीज़ जो सामने आ रही है, कोई कहता है कि भी मेरी उम्र बिलफर्ज 70 साल हो गई, और 70 सालों में मैंने आज तक कोई ऐसी सियासी जवान नहीं देखी कि जो रात को सैर व इफ्तार के लिए उठे और दिन को सस्ती सब्जी के ठेले लगाएं, सस्ते गोश्त के ठेले लगाएं, और उसके बाद ये बकरा ईद पर हमारे घरों में गोश्त वगैरह पहुंचाएं। वो कहते हैं कि 70 सालों में ये एक्टिविटी हमने किसी जमात की भी नहीं देखी। तो बजाय इसके कि आप किसी के ऊपर तनकीद करें और एक दूसरे के ऊपर जनाब ब्लेम गेम करें, तो आपको अपने हिस्से का काम करना चाहिए। वो क्या किसी शायर ने कहा है ना कि शिकवाए जुल्मत शब से कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की शम्मा जलाते जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लोग ढेरों दुआएं दे रहे हैं। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह वो दुआएं जितनी भी अपने बुजुर्गों की तरफ पलटाता हूँ कि भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने मुझे ये जमात ज्वाइन करने का मौका दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें खैर और भलाई के मुसलसल काम चलते ही जा रहे हैं, तो लोगों का रद्द-ए-अमल भी बहुत अच्छा आ रहा है। अल्लाह ताला का ये निज़ाम है कि घरानों में, कबाइल में, मुल्कों में अल्लाह ताला ने एक तवाज़न कायम किया हुआ है, एक बैलेंस कायम किया हुआ है। हर घराने में, रिश्तेदारों में, हर कबीले में, हर तबके में, हर मुल्क में अल्लाह ताला ने कुछ ऐसे लोग रखे होते हैं जो गरीब और गुरबा की जो ज़रूरतें हैं उसको बैलेंस करते हैं। तो जब तक वो उसको बैलेंस करते रहते हैं, अल्लाह ताला उन लोगों को नवाजते रहते हैं, और उनकी रोजी रोटी का जरिया ये जो साहिब इख्तियार लोग, जो साहिब इस्तिताअत लोग हैं, उनके जरिए से होता रहता है। लेकिन जब इस मुआशरे के उमरा जो हैं,
जो साहब इस्तात हैं वो अपने माल को और अपनी जो चीजें हैं वो उनको रोक लेते हैं, तो फिर अल्लाह ताला उनका डाउनफॉल शुरू कर देते हैं। हम आवाज़े खल्क़ खुदा, अपना है किरदार जुदा, नबियों वाली सियासत का नाम है अमली खिदमत का। दावे नहीं किरदार है हम, गैर नहीं दिलदार है हम, कौम के खिदमतगार है हम, चाहत उल्फत प्यार है हम। कौम के दिल की है धड़कन, कौम से दिल का है बंधन, खिदमत के मैदान में है माजी भी जिनका रोशन। उजला मन और दामन, दिल के मुखलिस और कुंदन, एतमाद के एतबार के इन्हिसार के लायक एक ही पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग, पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग। महंगाई होगी कंट्रोल और सस्ता होगा पेट्रोल, डॉलर पाउंडर यूरो सबका होगा बोरिया बिस्तर गो। सारे कर्ज उतारेंगे, प्यारा मुल्क संवारेंगे, हम दिन रात तरक्की से देश का रूप निखारेंगे। बिजली गैस और पानी आम, सस्ते होंगे सबके दाम, अब की रहमत के इनाम पाएंगे अब सारे अवाम।